finish, you will come to page number 2 is your family. Your father, your mother, your brothers. Your brothers may have married to their wives, your sisters, and if they are married to your brother-in-laws. Then if you want to say to all my cousins, to all my nephews, to all my uncles and all my uncles, just put all the name one time and read. Because sometimes there are people in the family who are not happy with you. Brothers are not always happy. Brothers and sisters are not always happy. So you will ask forgiveness in this lifetime. For some reason, all of you have become family members to balance some karma in this lifetime. Okay, you have to understand that and forgive everybody and accept. He's my brother, he's my father, accept in this lifetime. Don't ask, why should be my father? No. Accept your father, accept your mother, no matter how bad or how good they are, accept them the way they are. Think of it that in this lifetime, I have to balance my karma with them. Next, if you're married, you go to page number 3. It says, to my father-in-law, mother-in-law, brother-in-law, sister-in-law. No doubt, they are just family members who come from your husband's side or your wife's side. Doesn't matter. Basically, they are also some part of a karma that we have to balance. আর বললেন, সকলকে শুভ দিন। আমার নাম শিবা বিক্রমন। যখন আপনি ক্ষমা প্রত্যয়নের প্রথম পৃষ্ঠাটি পড়ে ফেলবেন, আপনি 2 নম্বর পৃষ্ঠাতে আসবেন। এটি আপনার পরিবারের জন্য। আপনার বাবা, আপনার মা, আপনার ভাইরা, তারা যদি বিবাহিত হন তাহলে তাদের স্ত্রীরা, আপনার বোনেরা, যদি তারা বিবাহিত হন তাদের স্বামীরা, তারপরে আপনি বলবেন আমার মাস্তুতো, পিস্তুতো, জেঠতুতো, খুড়তুতো, মামাতো ভাই বোনেরা, আমার সব কাকা, মামা, জ্যাঠা, জেঠিমা, মামিমা ও কাকিমাদের প্রতি। জাস্ট সবার নাম একবার করে বলে নিয়ে পড়তে শুরু করবেন। কখনো কখনো পরিবারে কেউ কেউ থাকেন যারা আপনার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন। ভাই বোনেরাও অখুশি হয়ে থাকতে পারেন। আপনি এই জন্মের করা অন্যায় কাজের জন্যে ক্ষমা চাইবেন। কখনো এরকম হয় যে আপনারা সবাই কোনো একটা কারণে একই পরিবারের সদস্যরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। আপনার কিছু কর্ম আছে তাদের সঙ্গে এই জন্মে, যা আপনাকে ব্যালেন্স করতে হবে। আপনি এটি বুঝে নেবেন এবং তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। এই জন্মে আপনি এটিকে স্বীকার করে নেবেন যে উনি আমার বাবা, উনি আমার ভাই, এইভাবেই আমাকে থাকতে হবে। এটা বলবেন না কেন এরা আমার নিজের লোক হলেন, একদম বলবেন না। বাবা মা পরিবারের সবাইকে গ্রহণ করে নিন। তারা কত ভালো কত মন্দ এগুলোই বিচার না করে তারা যেরকম সেরকমভাবেই মেনে নিন। এরকম ভাববেন যে এই জন্মে এদের সঙ্গে আমার কিছু কর্ম রয়েছে যা আমাকে ব্যালেন্স করতে হবে। তারপরে পৃষ্ঠা হলো 3 নম্বর পৃষ্ঠা। যদি আপনি বিবাহিত হন তাহলে আপনার শ্বশুর, শাশুড়ি, জা, ননদ এদের সবার নাম করবেন। তারা আপনার সঙ্গে রয়েছেন যেহেতু তারা আপনার স্বামীর পরিবারের লোক। তা কিন্তু কোনো ব্যাপার নয়, এখানেও কিন্তু আপনার কিছু কর্ম আছে যা আপনাকে ব্যালেন্স করতে হবে। Ultimately, come to page number 4, it says, husband read to wife, wife read to husband. Every time I ask people, are you happy with the wife? Oh, I'm very happy. I ask the wife, husband, oh yes, I'm happy. But when I ask them, in 365 days, are you happy? Then they start thinking, oh, no. Yeah, it's normal. There were times where, that is the time that we're talking, people hold a lot of emotion within themselves, negativity. So now, you have to read for your husband or your wife to release all the pent-up emotion over the many, many years. You can have it inside. Release all of them energy away. It's very important. Then come to page number 5 is your working area. You go to work, there are people in your work area, your neighbors, your friends, everybody else. So you put on there to all my neighbors, to all my colleagues in many company, or many companies to this company, this company, this company. Okay. I'm not saying something you must read every day. You read before you go to work or before you come back from the work. You don't want to bring all the negativity from your office back to your home. Because in your home, you have your children and a family and they don't want to have all, why my father is coming home and shouting because of his work. No, don't bring it back home. Read forgiveness and let them all go. এরপরে আসুন 4 নম্বর পৃষ্ঠাতে। এটিতে স্বামী পড়বেন স্ত্রীর প্রতি আর স্ত্রী পড়বেন স্বামীর প্রতি। যখনই আমি কাউকে জিজ্ঞেস করি আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সুখী আছেন তো, তারা বলেন হ্যাঁ, আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে খুবই সুখী আছি। আমি কোনো স্ত্রীকে যদি জিজ্ঞেস করি তিনিও একই উত্তর দেন, বলেন হ্যাঁ, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে খুবই সুখী। যখন আমি জিজ্ঞেস করি আপনারা কি 365 দিনই সুখী থাকেন, তখন তারা চিন্তা করতে শুরু করেন, বলেন না তা নয়।
এটা তো খুব স্বাভাবিক। কোনো কোনো সময়ে মানুষ হয়তো কোনো কথায় মনের মধ্যে অনেক আবেগ, রাগ এসব জমিয়ে রেখে দেন, সেগুলো তো নেগেটিভিটি। তাই আপনাকে স্ত্রী বা স্বামীর জন্য এটি পড়তে হবে, যাতে এতদিনে জমিয়ে রাখা ইমোশনগুলি সমস্তটাই বেরিয়ে চলে যায়। এত বছরের জমানো ইমোশনগুলিকে বের করে দিন, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারপরে আসবেন 5 নম্বর পৃষ্ঠাতে। এটি আপনার কর্মস্থলের জন্য, আপনার প্রতিবেশী, তাদের সকলের জন্য, বন্ধু এবং আরও অনেকের জন্য। আপনি বলবেন, আমার সকল প্রতিবেশীদের প্রতি, আমার সমস্ত সহকর্মীদের প্রতি এই কোম্পানিতে বা আরও অনেক কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত যদি থাকেন, তাহলে তাদের নাম করে সেখানকার সহকর্মীদের প্রতিও বলতে হবে। আমি বলি, রোজ না পড়লেও যখনই কাজে বেরোবেন তখন পড়বেন, অথবা কাজ থেকে বাড়ি ফিরবার আগে পড়বেন। কখনো এরকম চাইবেন না যে অফিস থেকে সেখানকার নেগেটিভিটি বাড়িতে নিয়ে আসবেন, কারণ আপনার বাড়িতে পরিবারের সবাই রয়েছেন, বাড়িতে বাচ্চারাও রয়েছে, তাদের এগুলো ভালো লাগবে না। তারা বলবেন, ও আমার বাবা অফিস থেকে এসে চেঁচামেচি শুরু করে দেন। তাই বলছি, একদম তা করবেন না। এই জন্য আগে ক্ষমার প্রার্থনা পড়ে নেবেন, যাতে তা দূর হয়ে যায়। And then come to page number 6. It says ex-boyfriend, ex-girlfriends, and also ex-husbands and ex-wife. They can be very negative. You need to read affirmation. Sometimes you read for the rest of your life, because negativity just keeps on coming from those people. So we have made page number 6 especially for that. Now once all of this finish, we can identify if somebody has some sort of a dark energy. This dark energy can come from this lifetime or can come from your past life. I don't know how many of you believe in past life, but we have helped so many people who have got past life connections. Okay, so you read page number 7 for your past life issues. Do you have it not? Just say in the bracket, whomever I may have knowingly or unknowingly hurt in this lifetime or my past life. Or we will identify who is the cause of this dark energy. We will tell you with the healing wand, you can actually find out who, you can sense and find out who is not happy with me, who has taken some drastic step to send some very dark energy towards me, and I have to find a way to balance that energy. So you read this and we will help you to remove this dark energy that may have been. স্যার বললেন, এরপর আপনি 6 নম্বর পৃষ্ঠাটিতে আসবেন। এতে বলা হয়েছে প্রাক্তন ছেলে বন্ধু বা মেয়ে বন্ধু, প্রাক্তন স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি। তারা খুবই নেগেটিভ হতে পারেন। আপনি অবশ্যই তাদের প্রতি ক্ষমা প্রার্থনা প্রত্যয়ন পড়বেন। কখনো কখনো আপনাকে বাদবাকি সারা জীবন এটি ক্রমাগত পড়ে যেতে হতে পারে। এর কারণ এদের থেকে ক্রমাগত নেগেটিভ এনার্জি আসতেই থাকে। এই জন্যে বিশেষ করে এই 6 নম্বর পৃষ্ঠাটি আমরা করেছি। এটি পড়া শেষ হলে কী করবেন বলছি। আমরা অনেক সময় ধরতে পারি যে কোনো ধরনের একটি ডার্ক এনার্জি আসছে। এই ডার্ক এনার্জি এই জন্ম থেকে আসতে পারে, আবার অতীতের কোনো জন্ম থেকেও আসতে পারে। আমি জানি না কতজন পরজন্মে বিশ্বাস করেন, তবে আমি বহু মানুষকে দেখেছি যাদের কাছে অতীত জন্ম থেকে সংযোগ আসছে। তাই জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনার 7 নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়বেন আপনার অতীত জন্মের কোনো কারণ বা ইস্যুর জন্য। আপনি ব্র্যাকেটের জায়গাটিতে বলবেন, তাদের সকলের প্রতি ক্ষমা প্রার্থনা করছি যাদের প্রতি আমি এই জন্মে বা অতীতের কোনো জন্মে জেনে বা না জেনে অন্যায় কাজ করেছি। অথবা আমরা বুঝতে পারবো কে আপনাকে ডার্ক এনার্জি পাঠাচ্ছেন, আমরা আপনাকে তা বলে দেবো। হিলিং ওয়ান্ডের সাহায্যে আপনিও সেন্স করে বুঝতে পারবেন কে বা কারা আপনার ওপর অসন্তুষ্ট, কে বা কারা এত চরম পন্থা নিয়েছেন আর আপনার প্রতি এত বেশি ডার্ক এনার্জি পাঠাচ্ছেন। আপনি বলবেন, আমাকে এই এনার্জিকে ব্যালেন্স করার জন্য একটি উপায় বার করতে হবে। এটি পড়বেন এবং আমরা আপনাকে এই ডার্ক এনার্জি দূর করতে সাহায্য করব। Okay, sir. Now remember very well, this is something you read every day, maybe 2 times a day, maybe 3 times, depending on how bad this case is. Maybe once a day is fine, or before you go to sleep, you read all of affirmation to whomever that you may have knowingly or unknowingly. You could even hurt a taxi driver, you can hurt your gardener, you can even hurt your maid in the house. You cannot give her salary, or she asks you a pay rise, you never give her, or maybe she asks you for a loan of some money and you say, no, I'm not going to give you a loan, you have to work. So that can create a lot of negative energy from your own maid who's in the house. So all of these things I'm saying that you can be the owner of. স্যার বললেন, এটি খুব ভালো করে মনে রাখবেন
এটি হচ্ছে এমন একটি জিনিস যা আপনাকে প্রত্যেক দিন পড়তে হবে। আপনি দিনে 2 বার বা 3 বারও পড়তে পারেন। আপনি কত খারাপ অবস্থায় আছেন তার উপর নির্ভর করবে আপনি কতবার এটি পড়বেন। আপনি হয়তো 1 বার পড়লেই হবে, বা যখন শুতে যাবেন তার আগে সবকটি পৃষ্ঠা পড়ে নেবেন। ক্ষমা চাইবেন তাদের কাছে যাদের আপনি জেনে বা না জেনে দুঃখ দিয়েছেন। হয়তো আপনি এক ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দুঃখ দিয়েছেন, হয়তো আপনার মালিকে বা পরিচারিকাকে দুঃখ দিয়েছেন, হয়তো আপনার পরিচারিকা অর্থাৎ কাজের ভদ্রমহিলাকে তার দাবি অনুযায়ী মাইনে দেননি, অথবা তিনি হয়তো কিছু টাকা ধার চেয়েছেন বা এমনিই টাকা চেয়েছেন। আপনি বলেছেন না না আমি দিতে পারবো না। আপনাকে কাজই করতে হবে। এর ফলে আপনার গৃহ পরিচারিকার থেকে অনেক নেগেটিভ এনার্জি আপনার দিকে আসবে। আমি বলছি আপনি হয়তো বাড়ির মালিক, কিন্তু আপনার গৃহ পরিচারিকার থেকে আপনার দিকে নেগেটিভ এনার্জি আসতে পারে।